వెల్కమ్ టు స్టూడియోస్ న్యూస్. బులెటిన్ ముందుగా హెడ్లైన్స్. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము. గోవాలో 56వ చలనచిత్రోత్సవం. 50 ఏళ్ల సినిమా ప్రయాణానికి బాలకృష్ణకు ఘన సత్కారం. రెండు రాష్ట్రాల్లో పార్టీ బలోపేతంపై పవన్ కళ్యాణ్ ఫుల్ ఫోకస్. టీటీడీ చైర్మన్ బిఆర్ నాయుడు, ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్, అర్చకులు ఇఫ్తిఖాఫాల్ స్వాగతం పలికారు. దర్శనానంతరం అర్చకులు ఆమెకు వేద ఆశీర్వచనం ఇచ్చి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు. రాష్ట్రపతికి స్వామివారి చిత్రపటాన్ని టీటీడీ చైర్మన్ బిఆర్ నాయుడు అందించారు. రెండు రాష్ట్రాల్లో పార్టీ బలోపేతంపై జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఫోకస్ పెంచారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల పార్టీ నిర్మాణ బాధ్యతలను రామ్ తాళ్ళూరికి అప్పగించారు. లోకల్ బాడీల ఎన్నికలను టార్గెట్ చేస్తూ జనసేన వ్యూహాలను వేగంగా అమలు చేస్తోంది. ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్, అటు తెలంగాణ రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ విభాగాల వారీగా వరుసగా సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ సంస్థాగతంగా పార్టీని రీబిల్డ్ చేసే పనిలో పార్టీ నిమగ్నమైంది. తెలంగాణలో పూర్తి స్థాయి నాయకత్వ మార్పు దిశగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. కొత్త లీడర్షిప్ ప్రవేశపెట్టి రూరల్ నుంచి అర్బన్ వరకు పార్టీని బలోపేతం చేయాలనే లక్ష్యంతో ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ను రీడిజైన్ చేస్తున్నారు పార్టీ నేతలు. గోవాలో 56వ చలనచిత్రోత్సవం జరిగింది. చిత్ర పరిశ్రమలో 50 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా గోవా ప్రభుత్వం నందమూరి బాలకృష్ణను సత్కరించింది. ఈ కార్యక్రమంలో బాలకృష్ణ తన వయసు గురించి అడగకండి అని చెప్పి అందరినీ నవ్వించారు. being honored and felicitated for completing 50 glorious years in the cinema industry. Over a career spanning more than 5 decades, he has acted in over 100 films, known for his roles in fiction dramas, mythological films and action movies. Some of his notable films include Gautamiputra Satakarni, his 100th film where he played a historical ruler, as well as Narasimha Naidu, Simha and Legend, for which he has won several awards, being felicitated on the dais. Honorable
Chief Minister of Goa, Mr. Pramod Sawantji, and then our His Excellency the Governor of Goa, Musbadi Ashok Gajapati Raju Garu, and our Minister of State, Information Broadcasting, Thiru Anna Murugan, and rest Mr. Sanjay, everyone. I thank everyone for you to inviting me to this IFI 56th celebrations, and as I told you like before, I'm happy about it that I am born to an illustrious Vagrata Sampartaro, Vagrata Pratipate, Jagatopidaro Vande, Bharati Parmeshwaram. Nagaitra Paramantra Namatu Paradevta, Nahare Bharatastrata, Namrutat Bhadagam Param. Yaspat Bhartavdaya Bhraturupatan Bhakti Guruna Santur Mamsi Sasram Tasmai Sarvagna Murti Pitri. So, first, I'm very much lucky to be born to those parents, because one, I told you, Mr. N.T. Rama Rao, who was an actor and then a politician, who changed the total condition of the country itself, not the Telugu, then the combined state, Andhra Pradesh. Okay, that's, and then as a following in the footsteps of my dad, my constituency is Hindupur, near Bengaluru, Karnataka, which falls under Andhra Pradesh in Anantapuram Zilla. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. My dad was also elected 3 times from Hindupur. Okay. And the third one, brother, which I wanted to express is that I also run a cancer hospital. It was started 20 years back. That was my mother expired of cancer, and she wanted that even the poor has to afford for cancer treatment with international standards. So that's where my dad, after death, he started the hospital, Basavatarakam Indo-American Cancer Hospital and Research Institute in Hyderabad, which is now one of the leading cancer hospitals in the country. Since 15 years, I am the chairman. Before me, there were many illustrious chairmen and board members. And through that, it's a trust. We do free service. And also for white card holders, we give concessions. Even without white card who are there, we also give them concessions. We have all the latest equipment like robotic surgery, PET scan, everything. You name it and it is there. So that's what I wanted to also remember my mother, and also mainly the support of my wife. Her support, without her, I wouldn't have. Round of applause, everyone. And also the support of my family, both cinema and politics. Because my eldest son-in-law is Mr. Nara Lokesh, who is the IT and Education Minister of Andhra Pradesh, who is the son of Chandrababu Naidu. And my second son-in-law is MP from Visakhapatnam, where Google is coming. So, like that, support both wise, politically and cinema-wise. So I thank everybody for recognizing my, I don't say talent, it's a never-ending story. So it goes on. So don't ask me about original age, okay? Thank you. All very much. తెలంగాణలో భూ కుంభకోణం జరుగుతోందని ఆరోపించారు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్. 4 లక్షల కోట్ల విలువ చేసే భూమిని కొల్లగొట్టేందుకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ ముఠా ప్రయత్నిస్తోందని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అలాగే ఫార్ములా ఈ కార్ రేస్ కేసులో తాను ఏ తప్పు చేయలేదన్నారు. తనను అరెస్టు చేసే ధైర్యం రేవంత్ రెడ్డి చేయడు అంటూ కామెంట్స్ చేశారు మాజీ మంత్రి బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కేటీఆర్. తెలంగాణ భవన్లో మీడియాతో మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో భూములు ఎక్కడున్నా రేవంత్ ముఠా అక్కడ వాలిపోతుంది. ఎంతో విలువైన భూములపై రేవంత్ కుటుంబ సభ్యులు కన్నుపడింది. బాలానగర్ పరిసరాల్లో సుమారు 93,000 ఎకరాల భూ కుంభకోణం జరుగుతోంది. బాలానగర్ కాటేదాన్ జీడిమెట్లతో తన వాళ్లకు రేవంత్ భూములు ఇచ్చారు. 4 లక్షల కోట్ల కుంభకోణం జరుగుతుంది. జవాన్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ భూమికి సంబంధించిన ఫైలే రేవంత్ ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఇవాళ అట్లాంటి భూముల్లో రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం తెరలేపిన కుంభకోణం ఎంత పెద్దది అంటే దాదాపు 9,200 పైచిలుకు ఎకరాలు, దాదాపు 9,300 ఎకరాల భూమి హైదరాబాద్లో. అంటే మీరు సగటున 40 కోట్లు వేసుకున్న ఎకరానికి దగ్గర 4 లక్షల కోట్లు, దగ్గర అంటే 3.5 లక్షల కోట్ల నుంచి 4 లక్షల కోట్ల మధ్యన మార్కెట్ వాల్యూ ప్రకారం. లేదు 50 కోట్లు వేసుకున్నారనుకో సగటున దగ్గర 5 లక్షల కోట్ల విలువ చేసే ఆస్తిని, అందులో మరి ఇవాళ ఆయన అనుయాయులకు, ఆయన వందిమాగదులకు, ఆయన బామ్మర్దులకు, ఆయన తమ్ముళ్లకు, ఆయన చుట్టూ ఉండే బ్రోకర్లకు
ఇవాళ ఒప్పందాలు కుదిరించి ఒక అతిపెద్ద భూ కుంభకోణానికి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం మొన్న జరిగిన కేబినెట్ సమావేశంలో తెరలేపింది. ఇది నేనేదో ఊరికే ఆషామాషిగా ఆరోపణలు చేయట్లేదు. ఎక్కడెక్కడ విలువైన భూములు ఉన్నాయో ఇవాళ హైదరాబాద్ చుట్టూ అక్కడ రేవంత్ రెడ్డి ముఠా వాలిపోయింది. మొన్న కొండా సురేఖ గారి ఉదంతమే దానికి ఒక క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్. కొండా సురేఖ గారి కుమార్తె ఆ రోజు కొన్ని ఆరోపణలు చేసింది నిర్దిష్టంగా. మిగతా ఆరోపణలు పక్కన పెడితే ఒక స్పష్టమైన ఆరోపణ ఆ రోజు చేసింది అమ్మాయి. మంచిరేవులలో ఒక భూమి ఉంది, ఆ భూమిలో రేవంత్ రెడ్డి గారి బ్రదర్ కన్నుబడ్డది. అందుకే ముఖ్యమంత్రి గారు జపాన్లో ఉంటే కూడా మేము అక్కడ ఆ భూమి కాడికి పోయేందుకు ఎండోమెంట్స్ రోడ్డు పర్మిషన్ ఇస్తే, ఎండోమెంట్స్ వాళ్ళు ఉన్న భూమిలోకి వెళ్ళి రోడ్డు పర్మిషన్ ఇస్తే ముఖ్యమంత్రి గారు జపాన్లో ఉండి కూడా ఆ ఫైల్ తెప్పించుకొని ఆపేసిండు. అంటే ఒక రియల్ ఎస్టేటు దందా చేసేవాడు ముఖ్యమంత్రి అయితే ఏమవుతుంది అంటే ఒక ఇది అవుతుంది. ఇలా ఆయన ఆలోచన అంతా కూడా భూముల చుట్టూ, భూమి చుట్టే పరిభ్రమిస్తూ ఉన్నది. ఇవాళ జరుగుతున్నది ఏంటి అంటే పక్కన బుద్వేల్లో మూసీ ప్రాజెక్టు పేరు మీద అక్కడ కుంభకోణం, అట్లాగే మెట్రోలో భూమి మీద కన్నేసే మెట్రో CFOని బెదిరించి ఎల్ఎన్టీని మెట్రో. ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆయన ప్రభుత్వం ఏం ఆలోచన, ఎంత పెద్ద కుంభకోణం అంటే ఇదేం పాలసీ అంటే తెలుసా మీకు? ఈ 9,292 ఎకరాలు వీళ్ళు ఏం చేస్తారట అంటే మా గవర్నమెంట్లో మేమున్నప్పుడేమో 100% SRO రేట్ చెల్లించాలా ఒరిజినల్ అలాటీ చేతిలో ఉంటే, ఒరిజినల్ అలాటీ చేతిలో కాకుండా ఇంకోరి చేతికి పోతే 200% అని పెడితే రేవంత్ రెడ్డి ఏమంటున్నాడు, కేవలం అప్లికేషన్ పెట్టుకుంటే వారం రోజుల్లోనే పర్మిషన్ ఇస్తారట. ఏది TS ఐపాస్ లెక్క. అర్జెంటుగా డబ్బులు కావాలి కాబట్టి, అర్జెంటుగా లూట్ చేయాలి కాబట్టి వారం రోజుల్లో పర్మిషన్, మరొక వారం రోజుల్లో స్పెషల్ CS ఆధ్వర్యంలో కమిటీ అప్రూవల్, మరొక వారం రోజుల్లో ఫీజు డిమాండ్ నోటీస్, 45 రోజుల్లో మొత్తం ప్రక్రియ పూర్తి. అన్నింటికి మించిన హైలైట్ ఏంటంటే 100%, 200% నిబంధన మనం పెడితే మన కేసీఆర్ గవర్నమెంట్లో 30% కడితే చాలంట. ఎంత హైలైట్ అంటే 30% చాలంటే, ఇది 30% SRO విలువ. ఉదాహరణకి మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. అజామాబాద్లో ప్రస్తుతం SRO విలువ, SRO వాల్యుయేషన్ 32,000 రూపాయలు ఉంది. కానీ అక్కడ మార్కెట్లో 1,50,000 ఉంటుంది. యాజ్ ఇట్ ఈస్ 5 రెట్ల తేడా ఉంటుంది. బాలానగర్లో 45,000 ఉంది, కానీ బయట మార్కెట్లో 2 లక్షలు ఉంటుంది. జీడిమెట్లలో 32,000, 12,000 నుంచి 32,000 ఉంది. మార్కెట్ వాల్యూ దగ్గర దగ్గర 1,00,000. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నర్సాపురం వశిష్ఠ గోదావరి తీరం పోలి వర్గం దీపకాంతులతో వెలిగిపోయింది. తెల్లవారుజాము నుంచి వశిష్ఠ నదిలో దీపాలు విడిచిపెట్టేందుకు భక్తులు పోటెత్తారు. స్థానికులతో పాటు జిల్లా నలుమూలల నుంచి మహిళలు తరలి రావడంతో పట్టణంలో వలందర్ అమరేశ్వర రేవులు కిటకిటలాడాయి. కార్తీక మాసం ముగిసిన తర్వాత వచ్చే ఈ పాడ్యమి అమావాస్యను భక్తులు భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు. కార్తీక మాసం నెల రోజులు ధూపదీప నైవేద్యాలు, దానాలు, పూజలు చేయకపోయినా కనీసం పాడ్యమి అమావాస్య రోజున పుణ్యనదిలో స్నానమాచరించి నదిలో దీపాలు విడిచిపెడితే కార్తీక మాసంలో వచ్చే పుణ్యం ఫలం ఈ రోజు చేస్తే లభిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం. ప్రతి ఏడాది మాదిరిగా ఈసారి కూడా పోలీస్ వర్గం దీపాలు విడిచిపెట్టేందుకు భక్తులు పోటెత్తారు. కార్తీక మాసంలో ప్రతి ఒక్కరూ వినవలసిన కథ పోలీస్ వర్గం. రజకుల కులంలో రాజమ్మ అనే ఒక పెద్దావిడ ఉండేవారు. ఆవిడికి 7 కొడుకులు. 6 కొడుకులకి ధనవంతులను ఇచ్చి పెళ్లి చేసింది. చివరి కొడుకు ఒక పేద అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాడు. ఆవిడ పేరు పోలమ్మ. కానీ ఈవిడ తక్కువ డబ్బు లేనిది కావడంతో అందరూ పోలి పోలి అని హేళన చేస్తూ ఉండేవారు.
ఇలా కార్తీక మాసంలో వచ్చిన తర్వాత 6 కోడల్ని తీసుకుని నదీ స్నానానికి తీసుకువెళ్ళి అక్కడ భక్తి శ్రద్ధలతో పూజ చేస్తూ ఉండేవి. కానీ పోలిని తీసుకువెళ్ళేవారు కాదు. పోలి బావి దగ్గర స్నానం ఆచరించి పత్తితో చేసిన ఒత్తిని వేసి వెన్నతో దీపారాధన చేసి భక్తి శ్రద్ధలతో పూజ చేసింది. చివరి రోజున కార్తీక మాసం చివరి రోజున పోలిని తీసుకెళ్ళడానికి దివి నుంచి విమానం వచ్చి స్వర్గానికి తీసుకువెళ్తూ ఉండగా అత్తగారు, నేను కదా ఇన్ని రోజులు భక్తి శ్రద్ధలతో పూజ చేసింది, నన్ను తీసుకువెళ్లకుండా పోలిని తీసుకువెళ్తున్నారేమిటి అనుకుంటుంది. అప్పుడు ఇన్ని రోజులు నువ్వు భక్తి శ్రద్ధలతో పూజ చేయలేదమ్మా అని చెప్పి అందుకే పోలిని తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చారని చెప్తారు. అప్పుడు పోలి అత్తగారు నన్ను కూడా తీసుకువెళ్ళమని అడుగుతుంది. అప్పుడు పోలి అత్తగారిని కూడా తనతో తీసుకువెళ్తుంది. ఇలా ఎవరైతే భక్తి శ్రద్ధలతో పూజలు ఆచరిస్తారో వారికి పుణ్య స్వర్గం ప్రాప్తిస్తుంది. ఇదండి కార్తీక మాసంలో ప్రతి ఒక్కరూ వినవలసిన పోలీస్. తణుకు నియోజకవర్గ ప్రజలకు గోదావరి జలాలు పూర్తి స్థాయిలో అందించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తణుకు ఎమ్మెల్యే అరిమిల్లి రాధాకృష్ణ అన్నారు. ఇందుకోసం ధవళేశ్వరం నుంచి పైప్ లైన్ల ద్వారా త్రాగునీటిని తరలించేందుకు ప్రణాళికలు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. తణుకు మండలం దువ్వ గ్రామంలో శుక్రవారం ఈ పథకానికి సంబంధించి భూమి పూజ చేసి ఎమ్మెల్యే మాట్లాడారు. 54 కోట్ల వ్యయంతో ప్రాజెక్టుకు రూపకల్పన చేసినట్లు తెలిపారు. తణుకు నియోజకవర్గంలో తణుకు, ఇరగవరం, అత్తిలి మండలాల్లో మొత్తం 48 గ్రామాలకు ఇంటింటికి త్రాగునీరు అందించేందుకు చర్యలు చేపట్టామన్నారు. దీని ద్వారా 154 కిలోమీటర్ల మేర పైప్ లైన్లు నిర్మించడంతో పాటు ఓవర్ హెడ్ ట్యాంకులు నిర్మాణం జరుగుతుందని చెప్పారు. అనంతరం దువ్వ గ్రామంలో 43 లక్షల వ్యయంతో నిర్మించిన ప్రాథమిక పాఠశాల భవనాన్ని ఎమ్మెల్యే రాధాకృష్ణ ప్రారంభించారు. దువ్వ గ్రామాన్ని స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమంలో భాగంగా క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ చేపట్టి పూర్తి స్థాయిలో గ్రామాన్ని పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ చేసే విధంగా చర్యలు చేపట్టామని చెప్పారు. దువ్వ గ్రామాన్ని స్వచ్ఛ గ్రామంగా తయారు చేయడానికి ప్రణాళికలు చేశామని తెలిపారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అభివృద్ధి సంక్షేమం సుమారు 1650 కోట్లతో చేపట్టామని అన్నారు. ఎన్నికలకు ముందు ఇచ్చిన సూపర్ 6 హామీల్లో 90% హామీలను ఇప్పటికే అమలు చేశామని గుర్తు చేశారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేష్ సహకారంతో అనేక సంస్కరణలు తీసుకువచ్చి అన్ని వర్గాలకు సమన్యాయం చేసే విధంగా అభివృద్ధి సంక్షేమం అమలు చేస్తున్నామని ఎమ్మెల్యే రాధాకృష్ణ చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో కూటమి నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. తణుకు నియోజకవర్గంలో ధవళేశ్వరం నుంచి గోదావరి జలాలని తీసుకొచ్చి ఇంటింటికి శుద్ధి చేసినటువంటి మంచినీరు అందించేటటువంటి కార్యక్రమానికి శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి 3 మండలాల్లో 48 గ్రామాలకు పూర్తి స్థాయిలో ఇంటింటికి నీరు అందించే విధంగా 54 కోట్ల రూపాయలతో ఈ పథకాన్ని నిర్మించడం జరుగుతుంది. దీని ద్వారా ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్స్, అదేవిధంగా 154 కిలోమీటర్ల పైప్ లైన్లు, అలాగే 2 క్లస్టర్స్ ద్వారా ప్రతి గ్రామానికి 3 మండలాలకి కూడా పైప్ లైన్లు నిర్మించుకోవడంతో ఇంటింటికి నీరు అందించే విధంగా కూడా చేయడం జరుగుతుంది. ఆ విధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని కూడా ఈరోజు ప్రారంభించాం. అలాగే ఇక్కడ దువ్వ గ్రామంలో మండల ప్రజా పరిషత్ పాఠశాల నెంబర్ 3ని 43 లక్షల రూపాయలతో నిర్మాణం చేసి దాన్ని కూడా ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా ముఖ్యంగా ఈ గ్రామాన్ని స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమంలో భాగంగా క్లీన్ అండ్ గ్రీన్గా ప్రతి నెల కూడా మండలంలో ఉన్నటువంటి ఒక గ్రామంలో మిగిలిన గ్రామాల నుంచి, అన్ని గ్రామాల నుంచి కూడా శానిటేషన్ సిబ్బంది ఒక గ్రామానికి వెళ్ళి ఆ గ్రామాన్ని పూర్తి స్థాయిలో పరిశుభ్రం చేసే విధంగా కూడా ఒక కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నాం. దానిలో భాగంగా ఈరోజు దువ్వ గ్రామంలో దాదాపు 50 మంది శానిటేషన్ వర్కర్స్తో ఈ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వార్డుల్లో కూడా ఈ క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చెత్తని, అదేవిధంగా మిగిలిన వాటిని కూడా క్లీన్ చేయడం జరుగుతుంది.
తద్వారా ఈ గ్రామాన్ని ఒక స్వచ్ఛ గ్రామంగా చేయాలనే ఒక సంకల్పంతో ముందుకు వెళ్తుంది. అదేవిధంగా 17 నెలల తెలుగుదేశం కూటమి, జనసేన, బీజేపీ కూటమి పరిపాలనలో ఈ నియోజకవర్గంలో దాదాపు 1650 కోట్ల రూపాయలతో అభివృద్ధిని, సంక్షేమాన్ని కూడా చేయడం జరిగింది. ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఏదైతే సూపర్ 6 హామీలు ఇచ్చామో ఆ హామీల్లో 90% హామీలను అమలు చేసినటువంటి ఘనత కూటమి ప్రభుత్వానికి దక్కుతుంది. అదేవిధంగా ఈరోజు అన్నదాత సుఖీభావ పథకం ద్వారా 2వ విడత నిధులు కూడా ఈరోజు విడుదల చేయడం జరిగింది. ఆ విధంగా మన నియోజకవర్గానికి దాదాపు ఇప్పటి వరకు అన్నదాత సుఖీభావ ద్వారా 22 కోట్ల రూపాయలు, ఇక్కడ రైతులకి దాదాపు 16,000 మంది రైతులకి ఈరోజు దాన్ని జమ చేయడం జరిగింది. ఈ విధంగా ప్రతిదీ కూడా ఈ కార్యక్రమాలు చేయడంతో పాటుగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకి పెద్ద ఎత్తున R&B రోడ్లు కానీ, పంచాయతీరాజ్ రోడ్లు కానీ నిధులు తీసుకొచ్చి వాటిని కూడా త్వరలోనే కూడా కొన్ని పనులు కూడా ప్రారంభించుకోబోతున్నాం. ముఖ్యంగా పాఠశాలల అభివృద్ధికి ఐటీ శాఖ మంత్రులు, విద్యాశాఖ మంత్రులు నారా లోకేష్ గారు నాయకత్వంలో అనేక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి ఈరోజు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మోడల్ స్కూల్స్ని ప్రారంభించి ఈరోజు ప్రతి క్లాస్కి ఒక టీచర్ ఉండే విధంగా కూడా ఈరోజు అనేక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి, అలాగే స్కూల్ డ్రెస్సుల్లో కానీ, మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో కానీ ఈరోజు అనేక సంస్కరణల ద్వారా విద్యా వ్యవస్థను పటిష్టం చేసే విధంగా దేశంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యా వ్యవస్థని నంబర్ 1 రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దే విధంగా లోకేష్ గారు కృషి చేస్తున్నారు. ఈ నియోజకవర్గం గత వైసీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో హిందూ సంప్రదాయాలను అపహాస్యం చేసే విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలన చేపట్టారని తణుకు ఎమ్మెల్యే అరిమిల్లి రాధాకృష్ణ అన్నారు. గతంలో తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో పాలకులు సైతం తిరుపతి లడ్డూను పూర్తిగా కల్తీమయం చేశారని విమర్శించారు. అత్తిలి మండలం బల్లిపాడు మదన గోపాలస్వామి దేవస్థానం నూతన ధర్మకర్తల మండలి అభినందన సభలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. తిరుపతి లడ్డూలో రసాయనాలు వినియోగించి కల్తీ నెయ్యి వాడారని నిర్ధారణ అయిందని చెప్పారు. ఇలాంటి దుర్మార్గమైన పాలన అందించిన వైసీపీ నాయకులు అప్పటి అధికారులు సైతం పరకాళ్లలో డబ్బులు సైతం నొక్కేశారని విమర్శించారు. అన్ని వ్యవస్థలను నాశనం చేశారని అన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత అన్ని వర్గాలకు న్యాయం చేసే విధంగా అభివృద్ధి, సంక్షేమాన్ని పరుగులు పెట్టిస్తున్నారని అన్నారు. హిందూ దేవాలయాలకు ట్రస్ట్ బోర్డులు ఏర్పాటు చేసి అభివృద్ధి చేయడానికి చర్యలు చేపట్టామన్నారు. రాష్ట్రంలో అన్ని మతాల వారి విశ్వాసాన్ని కాపాడే విధంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, మంత్రి నారా లోకేష్ సారథ్యంలో కృషి చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఇప్పటికే తణుకు నియోజకవర్గంలో 11 దేవాలయాలకు సంబంధించి పాలక వర్గాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని తెలిపారు. మదన గోపాలస్వామి ఆలయ ట్రస్ట్ బోర్డు అధ్యక్షులు గారపాటి వెంకట సుబ్బారావుతో పాటు కమిటీ సభ్యులు ఎమ్మెల్యే రాధాకృష్ణ అభినందించారు. అంతకుముందు అత్తిలి మండలం బల్లిపాడు గ్రామంలో సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో నిర్మించిన వాటర్ ప్లాంట్ ను ఎమ్మెల్యే ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కూటమి నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. దేవస్థానం నూతన ఆలయ వర్గానికి, కార్యవర్గానికి, కార్యక్రమానికి అతిథులుగా వచ్చేసిన 11 మంది సభ్యులతో ఈరోజు నియమించుకోవడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి మనకి అధ్యక్షులుగా గారపాటి వెంకట సుబ్బారావు గారు అలియాస్ బాబ్జీ గారు అలాగే ఇవ్వడం జరిగింది. ఇందులో 3 బీజేపీ సభ్యులు, 3 జనసేన సభ్యులు, 1 బీజేపీ సభ్యులు, అలాగే 6 తెలుగుదేశం సభ్యులు, 1 టెంపుల్ మనకి దేవస్థానానికి ఉన్నటువంటి పండితులు. సో ఈ విధంగా 11 మందితోనే కూడా కమిటీ నియమించుకోవడం జరిగింది. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత తెలుగుదేశం, జనసేన, బీజేపీ కూటమిగా ఒక సుపరిపాలన అందిస్తూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు, అలాగే యువ మంత్రి వర్యులు లోకేష్ గారు నాయకత్వంలో మోడీ గారి సహకారంతో, ప్రధానమంత్రి మోడీ గారి సహకారంతో ఈరోజు రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి, సంక్షేమాన్ని కూడా పరుగులు పెట్టిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనందరం కూడా చూడవచ్చు. గత ప్రభుత్వంలో మనందరం కూడా చూసాం. ఎన్నో దేవాలయాల మీద దాడులు జరిగి హిందూ సాంప్రదాయాల్ని ఏ విధంగా అపహాస్యం చేసే విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిపాలన, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పరిపాలన సాగిందో మనందరం కూడా చూసాం. సో ఆ విధంగా అటువంటి పరిస్థితుల్లో మనందరం కూడా చూసాం. ఎన్నో సంఘటనలు జరిగినాయి. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వెంకటేశ్వర స్వామితో కూడా ఆ రోజు ఉన్నటువంటి పాలకులు ఆడుకున్నటువంటి పరిస్థితి మనందరం కూడా చూడవచ్చు. తిరుపతి లడ్డూని పూర్తిగా కల్తీమయం చేసి, తిరుపతి లడ్డూలో కల్తీ నెయ్యి వాడి
ఇటీవల దాని మీద ఆ కల్తీ నెయ్యి మీద కూడా ఎంక్వైరీ చేస్తే కనీసం పాలు లేకుండా కల్తీ నెయ్యి చేసినటువంటి ఘనత వారిది. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం.